దీక్షాంత్ పెరేడ్ జరగబోతున్న సందర్భంగా మనం ఒకసారి వచ్చారు. అలాగే రిపోర్ట్ కూడా చేశారు. ఇప్పుడు మనం అందరం చూసాం. ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథి శ్రీ రవి గుప్తా ఐపీఎస్ హానరబుల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ గారు ఓపెన్ టాప్ జీప్ లో పరేడ్ ను ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. అలాగే వారితో పాటు మన గౌరవ అతిథి శ్రీ అంజనీ కుమార్ ఐపీఎస్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ గారు, అలాగే శ్రీ డిఎస్ చౌహాన్ ఐపీఎస్ అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫ్ఎస్సి సిఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్ సిటీ, వీరి ముగ్గురు కలిసి ప్రస్తుతం ఓపెన్ టాప్ జీప్ లో ఇన్స్పెక్షన్ కి వెళ్తున్న దృశ్యాలు మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. Ravi Gupta IPS sir, batch number 1990, Telangana. అలాగే ఆయన ప్రస్తుతం ఆయన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అలాగే ఆయన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వారు ప్రస్తుతం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయన born on 19 December 1965, Sri Ravi Gupta sir, IPS, completed his Bachelor of Technology, BTech in Mechanical from IIT Kanpur in the year 1987. Mr. Gupta sir completed his Master of Technology in Mechanical Engineering from IIT Kanpur in the year 1989. Mr. Ravi Gupta sir working in IRSME, Indian Railway Service of Mechanical Engineer from 1989 to 1990. Sri Gupta sir having joined IPS in the year 1990 was allotted to AP cadre. He had opportunity to work in various fields: anti-extremist field, law and order, alage vigilance and enforcement, anti-corruption bureau, intelligence and AP secretariat. He has worked as superintendent of police Nalgonda and West Godavari districts and DIG of Warangal range and Eluru range. He also worked as joint commissioner of police in Hyderabad city. He also worked in the government of AP, additional secretary to government home department, AP secretariat, and promotion as inspector general of police, AP, SP battalions. He has been awarded Indian Police Medal IPM in the year 2007 for his meritorious services. On 17th March 2010, he was transferred to AP Police Computer Services and Standardization and took initiative for implementation of CCTNS project and worked till 20th November 2012. On 21st November 2012, transferred to South Coastal Zone, later transferred to IGP North Zone, Warangal region. On 17th January 2015, he transferred and posted as IGP Technical Services. He is recipient of President Police Medal PPM in the year 2015 for distinguished services. On 4th May 2015, he was promoted as Additional Director General of Police and posted to Technical Services and is holding the charges of Director Police Communications, Police
Computer Services and Director, Forensic Science Lab, Telangana, and continuing till date. His main responsibility is the implementation of prestigious CCTNS Enterprise Corps project. In addition, he looks after the implementation of other IT projects also on 23rd October 2019. He was transferred and posted as Principal Secretary of Government Home Department, Government of Telangana State, and looking after the additional charge of additional DGP Technical Services till today. గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారు దీక్షాంత్ పరేడ్ ఇన్స్పెక్షన్ ముగించుకొని వేదిక దగ్గరికి విచ్చేయుచున్నారు. గౌరవ ముఖ్య అతిథి గారు దీక్షాంత్ పరేడ్ ఇన్స్పెక్షన్ ముగించుకొని दीक्षांत परेड शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। అదిగో నిశాంతోలి సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పుడు జాతీయ గీతం ఆలపించబడుతుంది. దయచేసి నిలబడాలని I request a joint request. Sir, उनको ऑफ करो. सल्यूट, सलामी, शस्त्र. దయచేసి యూనిఫామ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిలబడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. ఈ దీక్షాంత్ పరేడ్ కి పరేడ్ కమాండర్ గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి శ్రీ కుమారి పోరెడ్డి గౌతమి రెడ్డి, పోరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పోరెడ్డి పద్మారెడ్డి దంపతుల కుమార్తె. పోరెడ్డి గౌతమి రెడ్డి బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారు. సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ మునగాల మండలం ముకుందాపురం విలేజ్ నుంచి వచ్చారు. అదేవిధంగా పరేడ్ కమాండర్ కంటెంజెన్స్ అందరితో పరేడ్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ప్లాటూన్ లో ప్లాటూన్ కమాండర్ గా కె మణికంఠ, రాఘవాచారి, అరుణమ్మ దంపతుల కుమారుడు. ఇతను బిఎస్సి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. రంగారెడ్డి డిస్టిక్ నుంచి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్లాటూన్ అవ్వాల్దారిగా ఉప్పరి రవికుమార్, తను కూడా బీకామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకున్నారు. గద్వాల్ డిస్టిక్ నుంచి రావడం జరిగింది. ఇక సెకండ్ ప్లాటూన్ కమాండర్ గా ఎం లచ్చన్న, తను ఎం ఫార్మసీ కంప్లీట్ చేశారు. వనపర్తి డిస్టిక్ నుంచి తను ఉన్నారు. అదేవిధంగా సెకండ్ ప్లాటూన్ లో అవాల్దారుగా ఎండి తహీర్,
తను కూడా బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ పూర్తి చేసుకున్నారు. గద్వాల్ డిస్టిక్ కొర్విపాడు గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. థర్డ్ ప్లాటూన్ లో ప్లాటూన్ కమాండర్ గా సత్యం యాదవ్ తను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. కాన్పూర్ విలేజ్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ సంబంధించిన వ్యక్తి. ఇక ప్లాటూన్ థర్డ్ ప్లాటూన్ హవాల్దార్ గా శ్రీకాంత్ తను బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి వ్యక్తి. ఫోర్త్ ప్లాటూన్ లో జి మల్లికార్జున్ తను బిఏ గ్రాడ్యుయేషన్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా టౌన్ కు చెందినటువంటి వ్యక్తి. వీరి తల్లిదండ్రులు జి వెంకట్రాములు, నాగలక్ష్మి. ఇక ఫోర్త్ ప్లాటూన్ హవల్దార్ బోయ మధుసూదన్ నాయక్, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు బోయ నరసింహనాయుడు, బోయ ఈశ్వరమ్మ. తను బిఎస్ తదుపరి వెపన్ టాక్సిస్ డెమో జరగబోతుంది. AK-47 వెపన్స్ ని కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని గోల్లా జోన్న చేయబోతున్నారు కంటింజెంట్స్. సిటిసి కోశమహల్ నుంచి చాలా అద్భుతంగా AK-47 ని కళ్ళకు గంతలు కట్టుకొని గోల్లా జోల్లా చేశారు సిటిసి కోశమహల్ నుంచి. అనార్మడ్ కంబ్యాక్ అండ్ సేఫ్టీ లిఫ్టింగ్ లో భాగంగా మాస్టర్ డాక్టర్ జిఎస్ గోపాల్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సిటిసి కోశమహల్ నుంచి ప్రదర్శించడానికి రాబోతున్నారు.
పటిష్టమైనటువంటి శాంతి భద్రతల దృష్ట్యా తెలంగాణ రాష్ట్ర బిల్డింగ్ పోలీసులో భాగంగా ఇలాంటి భయంకరం సాధారణంగా ఏమైనా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కార్యక్రమాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి లేదా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ఏఐపీ గారి పైన దాడులు చేయడానికి ప్రయత్నించడం అసాంఘిక శక్తులు మనం ఏ విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక విధానమైనటువంటి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఇంట్లో విభాగంగా అతనికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఎటువంటి దుర్భాషలు ఆడకుండా అతన్ని తక్కువ పద ప్రయోగంతో ఏ విధంగా అతన్ని మనం అదుపులోకి తీసుకుంటామని ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాం.